امروز 10 август است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شعله گلخوجه هستم. سلام. نخست سرخط موضوعهای روز. مادر به جای فرزندان متهم به دهشت‌افکنی جواب داد. حمله تروریستی آموزگار سابقه‌دار مکتب شهر نورک را از جای کار محروم کرد. قاتلان را بازداشت کنید. درخواست یک عائله خطلانی از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین. دیلا کشیده شدگی نیست و هیچ کس نمیخواد که دیلا را کشیم. به همین خاطر ما کمکی جنابی پوتین میخواهیم. رنگ بینوحال پرسدها ҷонварони боғи ҳайвоноти душанбе дар катакҳои танг ва шароити начандон хуб нигаҳдорӣ мешаванд. бештари мардум аз назораи ҷонварон дар табиат маҳрум ҳастанд. бояд ҳамчунин гӯшаеро ташкил кард ки ҷонварон дар муҳити наздик ба табиат нигаҳдорӣ шаванд. модари ду ҳамлавар ба сайёҳони хориҷиро аз вазифа озод намуданд. омӯзгоре ки 10 солаҳо дар мактаби миёнаи шаҳри норак дарс мегуфт, баъди амали террористии 29 июл аз ҳаққи таълим додан дар ин майса маҳрум шуд. ду писари ӯ дар байни ҳамлагароне буданд ки 4 сайёҳи хориҷиро дар шоҳрои душанбе кӯлоб ба қатл расонданд. тафсилот аз орзуи карим. мақомот дар шаҳри норак дар вилояти хатлон дастур доданд ки набод бегим юсупова омӯзгори мактаби шумораи 5 ва ахиран муовини мудири мактаб оид ба корҳои тарбия бояд аз вазифа ва аз соҳаи маориф хориҷ карда шавад. ҳамсуҳбатони мо гуфтанд ки муаллима намехост ки аз мактаб ва кор аз соҳаи маориф даст бикашад, аммо илоҷи дигар надошт. мутаассифона барои радио озодӣ муяссар нашуд ки бо худи муаллима набод бегим юсупова суҳбат кунем, чунки ӯ ҳамарӯза ба бозпурсии мақомоти интизомӣ ва ҳам амнияти даъват мешавад ва вақти суҳбат карданро надоштааст. набодбегим юсупова дар маркази шаҳри норак ҳудуди 10 соли ахир фарзандонашро ба танҳоӣ тарбия мекардааст ки ахиран ду фарзанди ӯ аслиддин ва ҷаъфариддин дар ҳодисаи террористӣ дар ноҳияи данғара даст доштанд ва аз сӯи мақомот безарар гардонида шуданд ки баъди 2 рӯзи ин ҳодиса дар худи шаҳр ба хок супурда шуданд. як гурӯҳи ҷаҳонгардон ки аз самти кӯлоб тариқи данғара ва норак мехостанд ки ба душанбе расанд, аммо дар ноҳияи данғара ҳамлаи террористӣ сурат гирифт ки як гурӯҳ ҷавонони тоҷик, хусусан 2 нафар аз ноҳияи 5 ва 2 нафар аз шаҳри норак ва яке дигар ба ин ҷаҳонгардон ҳамла карда аввал онҳоро ба мошин зер карданд ва сипас ба корду табар захмӣ намуданд ки чанд нафари онҳо ҷон дод ва ин хабари нохуш тоҷикистонро дар сархати хабарҳои байналмилалӣ қарор дод. ҳанӯз парвандаи ҷинояти марбут ба ҳамлаи хунин ниҳоӣ нашудааст. ҳодиса аз рӯи фарзияи ҳамлаи террористӣ ва одамкушӣ таҳқиқ мешавад. дар курсии айбдорӣ ҳусейн абдусамадов нишастааст. 4 ҳамроҳи ӯ бидуни ҷаноза дар зодгоҳашон дафн шуданд. дар вилояти хатлон мемонем. як хонавода дар ҷануби тоҷикистон аз президенти русия боздошти қотилони пайвандонашонро талаб карданд. дар чанд соли ахир 4 сокини вилояти хатлон дар шаҳри магнитогорск бо ваҳшоният кушта шуданд. амрдин олимов гузориш медиҳад. ин мард ба владимир Путин, президенти русия, нома навишта хоҳиш кардааст ки дар пайдо кардани қотилони бародараш ва 3 сокини дигари водии вахш мусоидат кунад. бародари ӯ Асадулло Маҳмудов моҳи сентябри соли 2016 дар шаҳри Магнитогорск кушта шуд. як бародари ман нев бо 3 нафаре ки 2009 кушта шудагиан ягон дела кушода шудаги нест ва ҳеҷ кас намехоҳад ки делара кушоем. ба ҳамин хотир мо кӯмаки ҷаноби Путина мехоҳем. асрориддин Маҳмудов мегӯяд бародараш соҳибкор ва раиси ҷамъияти тоҷикони шаҳри Магнитогорск буд. ба он бовар аст ки бародарашро ба хотири ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон ва пуштибонӣ аз шаҳрвандони Тоҷикистон куштанд. тамоми касе ки шароиташ вазъи мешид ё ки як кас фишораш меовард, тарафдориш мекард, хуб одамое ки процент медодан мегирифтан, бисёр фишор мевардан дар ин мардуми тоҷик мера садираи ҳамуно мешид, ба ҳамон хотир кушта шуд. асрориддин мегӯяд бародари 49 солааш 20 соли ахир дар шаҳри Магнитогорск зиндагӣ мекард ва шаҳрванди Русия буд. ҳамин кушта шудагиан ҳамаш граждани Русия. инами додача ман дар
20 مدر در افغانستان جنگ کرده که 2 سال در اونجا جنگ کرد در میل وریم پرونده شد. در مراجعتنامه رسمی یا نامه با پوتین در برابر اسم اسدالله محمودوف نامی باز 3 نفر دیگر که در 7 سال اخیر در روسیه کشته شدند آمده است و طلب شده است که قاتلان پیدا کرده شوند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دادگاه اسماعیلی سامانی نخستین شکایت از ازاری لفظی و تحقیر زن در دوشنبه را بررسی خواهد کرد. این شکایت از سوی همکار ما افسانه اکابر شاه است که روز 7 август با تحقیر و حرکت‌های بداخلاقانه گروه جوانان در مرکز پایتخت روبرو گردید. خود افسانه درباره این قضیه چنین میگوید. صبح روز دوشنبه بود چون هر وقت از همین راه به جای کارم می رفتم و از پشت پنجره های بینای کوخ وحدت که ساختمانچیان اونجا کار میکنند صداهای بلند به گوشم رسید و معلوم بود که این صداها و این گپ ها همش به سراغه من بودند. اول گفتم که اهمیت نمیدهم میگذرم و دیدم که دیگر اونها صداهای بلند شهوانی می برآوردند و به تحقیر شروع کردند. من هم طاقت نکردم و خواستم که اونها رو عکس بردارم. وقتی تلفنم رو برآوردم که عکس بگیرم همشون گریختند و یک نفرشون آمد و دستش رو به شیمش برد و به مثل که من به آلات جنسیش رو نشان میداد. من همه این حالت رو عکس گرفتم و به خودشون گفتم که همه این عکساتون من به شعبه کارهای داخلی میبرم و نشان میدهم. از راه هم گشتم و به شعبه کارهای داخلی ناحیه سامانی رفتم. اونجا عریضه‌ام رو قبول کردند و وقتی که صبح من رفتم که بفهمم که عریضه‌ام چی شد و کی رو به همین کار من وابسته کردند، اونها راستیگه کارمندان مرا با تمسخر با من صحبت کردن و گفتن که این عریضه باید از مدت 5 تا 10 روز باید امضا شود و بعد میتوانیم که کارش شروع بکنیم. من راستی حس کردم که به نتیجه است و هیچ کار کردن نمیتوانند. دیگر اونها هم خیلی راست رفتم وزارت کارهای داخلی و به نام وزیر از سر عریضه شکایتی نوشتم و همین طورم شد. فردا صبح بر وقت هنوز ساعت 8 هم نشده بود که به من زنگ زدن از شعبه کارهای داخلی اسماعیلی سامانی و گفتن که باید در نزد کاخ وحدت واخوریم. من وقتی نزد کاخ وحدت آمدم دیدم که الکی مناسبت تماما دیگر شده است و همراه ما اون جوانهایی رو که مرا تحقیر کرده بودند 2 روز پیش اونها رو یافتند، اونها رو بازپرسی کردند. اول که اونها رد کردند میگفتن که ما این کار رو نکردیم، ولی بعد پس از بازپرسی خودشان هم اقرار شدند و دیگر بخشش پرسیدند. لیکن من گفتم که با بخشش پرسیدن کار انجام نمییابد، باید اونها قانونی جواب بدهند و من نمیخوام که این قضیه رو همین طور بمونم. من میخوام که این رو تا آخر برم، چون که باید مبارزه کنیم، باید همه یک جا شده، زنان دختران باید با این بدرفتاری لفظی مثلا در شهر دوشنبه در عموما در تمام جاهای تاجیکستان باید مبارزه بریم. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. زندگی در قفس‌های تنگ. طبیعت‌شناسان تاجیک شرایط نگهداری حیوانات در باغ جانوارانی دوشنبه را برای بود و باش آنها نامساعد می‌دانند. شهرداری سال‌هاست وعده بنیاد باغ نو را می‌دهد، ولی معلوم نیست که کی جانوران این باغ بالاخره صاحب به اصطلاح خانه‌های وسیع و برهوا می‌شوند. همکاران ما از نسل شیوریم در این باره گزارش آماده نمودند. باغ جانوران شهر دوشنبه همیشه سر آدم است. سالانه بیش از 300,000 ساکنی تاجیکستان با فرزندانشان به تماشای این باغ می آیند. نرخ بلیط هم ارزان است، 1 سامانی برای کلان سالان. ورود کودکان به باغ حیوانات رایگان به راه مانده شده است. بیشتر شهروندان مقابل بستن باغ حیوانات هستند، زیرا میگویند کودکان باید امکان دیدن جانوران زنده را داشته باشند. جون تماشا نمیبره مرا بریم شیرو را بینیم. گفتم خیلی کودک. البته باغ حیوانات لازم است. کودکان جانوران را خیلی دوست می‌دارند. جای تأسف است که آدمان جانوران را برای دلخوشیشان در این گونه جایها نگاه می‌دارند، ولی از طرف دیگر کودکان باید امکان دیدن آنها را داشته باشند. مسئله دیگری مهم آن است که باید جانوران را به طور لازمه خوراک بدهند. می‌بینند که چه حیوانات چه زندگی می‌کنند در جای چه همش می‌فهمند. باغ جانوران دوشنبه سالهای 60 عصر گذشته بنیاد شده و تا این دم بازسازی نگردیده است. جانورشناسان میگویند باغ الکی فرسوده شده و بیشتر به حیوانخانه شباهت دارد.
قفس‌های تنگش تابستان و زمستان بدبوی هستند. جانوران امکانی حرکت آزاد را ندارند و از این خاطر با مشکلات اعضای هاضمه، گردش خون و نفسکشی دچار می‌شوند. قفسی تنگ پیش از همه به عصب تاثیر میرساند. دوم نورسایی نوری آفتاب در نمی و یا برعکس در خشکی جانوران خود را راحت احساس کردن نمی توانند. سوم این است که در شرایط بد جانوران خوب نسل نمی دهند. امروز وظیفه اساسی باغ‌های جانوران این است که در خود باغ شماره حیوانات را زیاد کرده نسل نو را به طبیعت برگردانند. کارمندان باغ جانوران وجودی مشکلات زیاده را رد نمی کنند، ولی میگویند گوشت و محصولاتی که به جانوران داده می شود از نظارت بهداشتی می گذرد و خطرناک نیستند. قفس و یا کتک های درنده های بزرگجوسه نیز از حسابی به هم آوردن چند تای آنها وسیع کرده می شود. خوراکی علف کوه از مثلا خوجگاهی دهقانی میخریم، علف سبز باشه از زمین داخلی مؤسسه زمین های بیکارش و در همکاری از زمین های دانشکده ملی تیار کرده همه روزه علف تر تازه آورده میتیم. مسئله تامین گوشت باشد اگر از اهالی مال های خوتی داره قبول میکنیم با نرخی 1 کیلوگرم گوشت 3 سومون. مأموریت باغ میگوید وضعیت چندان بد نیست و حتی جانورانی نو را آنها وارد میکنند. و گفته آنها اگر شرایط نامساعد می بود همکارانشان از کشورهای دیگر برای باغ جانورانی نو را نمیفرستادند. اما جانورشناسان میگویند این باغ را در چنین شکل باید از پایتخت دور انداخت، ولی تنها بعد از آن که باغی نو بنیاد شود. برای دوشنبه داشتن باغ جانوران مهم است و آن باید به معیارهای جهانی جوابگو باشد. بیشتر مردم از نظاره جانوران در طبیعت محروم هستند. باید همچنین گوشه را تشکیل کرد که جانوران در محیط نزدیک به طبیعت نگهداری شوند. این هم جالب است، هم نشان می‌دهد که انسان در این دنیا تنها نیست و جانوران نیز باید محیط خود را داشته باشند. شهرداری تصمیم دارد باغ نوی جانوران را در کنار دوشنبه بنیاد کند، اما برای این طرح مبلغ ندارد و کی چنین امکانیت را پیدا می‌کند هنوز معلوم نیست. дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори намозгузории мусулмонон дар масҷиди ҷазираи Боли, Индонезия бинандаи зиёд пайдо кардааст. Ин намозгузорӣ дар лаҳзаҳои заминларзаи шаддид анҷом мешуд. Заминларзае ки чанд рӯзи пеш ҳаёти даҳон нафарро аз байн бурда хисороти зиёде дар пай гузошт. Аммо тавре аз навор бармеояд ҳангоми ин офати табиӣ имоми масҷид аз ҷояш наҷунбидааст. ҷузъиёт аз Соҷидаи Мирзо. روزی یکشنبه 5 август وقتی که زلزله برابر به 7 درجه جدول ریختر اندونزیا را تکان داد، مسلمانان در مسجد دنپسر جزیره بالی نماز می‌گذاشتند. در نواری که دوربین‌های مسجد ثبت کردند دیده می‌شود که شیخ عرفات عبدالغنی محمد تلاوت آیه‌های قرآن را ادامه می‌دهد و نماز را قطع نمی‌کند. بعضی نمازگزاران از مسجد خارج می‌شوند، ولی ادامه منظم نماز از طرف امام مسجد آنها را دوباره به نمازگاه برمیگرداند. کمیته حالتهای فوق‌العاده اندونزیا گزارش داده است که مرکز زمینلرزه روز 5 август در عمق 15 کیلومتر قرار داشته و خوف سونامی را به وجود آورده بود. طبق اطلاع اخیر شمار قربانی‌های این زلزله تنها در جزیره لومبوک اندونزیا به 259 نفر برابر بوده است. بر علاوه روز 9 август در جزیره لومبوک باز زلزله مساوی به 6.2 درجه به وقوع پیوست و در میان ساکنان محلی ترس و هراس را ایجاد کرد. ахрабаки соат поён омадани фурсати барнома имрӯзро нишон медиҳад. агар майли хондан ва ё дидани хабарҳову видеои бештар аз инро доред, пас сомонаи мо www.ozodi.org ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар фейсбуку одноклассник ва ҳам канали озодӣ видео дар ютуб барои шумост. мо фардо барномаи хабарӣ надорем, вале навиди бомдодӣ, чун ҳар рӯз пешниҳоди шумо мешавад. хабарҳои бештарро аз он ҷо метавонед бубинед. ташаккур ки бо мо ҳастед. бароятон истироҳати бо фароғат мехоҳем ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо.